श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही प्राबंधिक असित महांतींकर प्रबंध, गद्यशिल्पी सचिदानंद, कवयित्री स्वयंवर पट्टनायकर कविता हजि जाइथिबा छाई, गाल्पिका संजुराणी मिश्रंकर गल्प कुनी झियो एवं स्मृति पृष्ठरे पंडित रघुनाथ मुर्मू। जीवन एक प्रवाहमान धारा समस्त प्रतिबंधक को प्रतिहत करी निरवच्छिन्न भावे गतिशील। चेतनार परिवर्तन सह समाज रे मध्य परिवर्तन आसीथाए, जहा प्रत्यक्ष भावे साहित्य को प्रभावित करिथाए। साहित्य तो जीवनर ही प्रतिछवि। एहार इतिहास फर्दरे रहिछि परिवर्तनर स्वरूप को नहीं विभिन्न जुग, एक निर्दिष्ट कालखंड को नहीं, स्रष्टा को नहीं, पुणी स्रष्टांको सृष्टि को नहीं। मात्र प्रत्येक जुगरे साहित्य करि आसिछि मानविकतार जयगान, मनिषर उत्थान निमंते सतत प्रचेष्टा करि आसिछि एवं जुगे जुगे कला दृष्टि होइछि अंतर्मुखी। जहा सृष्टि करिछि कला पाई कलार जुग, तो पुणी जीवन पाई कलार जुग। केतेबेले लेखनीरू झरिछि आधिभौतिकर स्वर, तो केतेबेले मुक्तिर हुंकार। इतिहास कहे जीवन सह निबिड़ भावे बांधी होइथिबा अंगीकारबद्ध स्रष्टा कलम को बलमरे रूपांतरित करी समाज रे आनिछंती परिवर्तन, एक वैप्लविक परिवर्तन। वर्तमान साहित्य सामनारे क्षताक्त होई ठिया होइछि मानविकता। आकुल निवेदन करुछि तार अस्तित्वर रक्षा पाई कलम पुणी खड्गर रूप धारण करू। मानविक सत्ता तथा प्रकृतिर रक्षा हेउ साहित्यर आशु कर्तव्य। एहा ही आजिर संपादकीय। आज पत्रिकार प्रथम अर्घ्य प्राबंधिक असित महांतींकर प्रबंध, गद्यशिल्पी सचिदानंद। सचिदानंद राउतराय आम साहित्यर एक विचक्षण प्रतिभा। से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम ओडिया कवि। कारण तांका पूर्वरु एही पुरस्कार पाइथिबा गोपीनाथ महांती थिले जणे कथाशिल्पी, किंतु कवि भावरे सुप्रसिद्ध हेले हैं जणे गद्यशिल्पी भावरे मध्य सचिदानंद राउतरायंकर ख्याति किछि कम नुहे। 1913 मसीहा मे मास 13 तारिखरे कवि श्री राउतरायंकर जन्म। मात्र 15 वर्ष बयसरे तांकर प्रथम कविता पुस्तक प्रकाश पाए। तांकर वियोग घटे 2004 मसीहा अगस्ट 21 तारिखरे। ताहार पूर्व वर्ष अर्थात 2003 रे ही प्रकाश पाए तांकर 20तम कविता पुस्तक कविता 2003। यह सूचाए जे कैशोरରୁ आरंभ करी परिणत बयस पर्यंत सारा जीवन से कविता लिखिछंती। ओडिया काव्य भंडार को उपहार देइछंती 20टी कविता पुस्तक। किंतु यह सत्वे ओडिया साहित्यर अन्यान्य क्षेत्र रे तांकर उपस्थिति मध्य किछि कम गुरुत्वपूर्ण नुहे। सचिदानंद राउतराय नाटक और एकांकिका क्षेत्र रे मध्य तांकर अवदान देइछंती। तांकर रहिछि पूर्णिमा नामर एक नाटक एवं कालकुक्कुट नामरे एक एकांकिका। नाट्यकार व्यतीत से मध्य जणे सुख्यात औपन्यासिक और गाल्पिक। चित्रग्रीव तांकर चर्चित उपन्यास। यहाकू उपन्यास अपेक्षा अण उपन्यास बा आंटी नोभेल बोली कहिसंती समीक्षक माने। ए दृष्टिरू ओडिया कथा साहित्य क्षेत्र रे रहिछि तांकर स्वतंत्र स्थान। कारण फरासी साहित्य रे 20 शताब्दीर मध्य भागरे आरंभ हैला न्यू नोभेल बा नव उपन्यासर धारा। किंतु सचिदानंद राउतराय चित्रग्रीव सहित ताहार अयम आरंभ करथिले ताहार प्राय गोटे दशंधि पूर्वरु। ए दृष्टिरू से थिले तांको समय ठारू अनेक आगरे। सेहीपरि गल्प साहित्य तुंग कविख्याति सत्वे से जणे सुख्यात गाल्पिक भावरे मध्य ओडिया साहित्य रे यशस्वी। तांकर रहिछि 5टी गल्प पुस्तक। सेगुडिक हेउछि मशाणीर फूल, माटीर ताज, छाई, मांकड़ और अन्यान्य कहानी एवं नूतन गल्प। एही 5 गल्प ग्रंथर अनेक गल्प अत्यंत सार्थक और चर्चित। यह व्यतीत सचिदानंद राउतरायଙ୍କ अन्य गद्य रचना मध्यरे रहिछि तांकर आत्मजीवनी उत्तर कक्ष। 2 भागरे रचित एही आत्मजीवनी ओडिया चरित साहित्य रे एक अमूल्य संयोजन। संस्कृत साहित्यर विख्यात आलंकारिक वामनाचार्यଙ୍କର गोटे प्रसिद्ध उक्ति अछि, गद्यं कविनां निकष वदन्ति। अर्थात गद्य रचना कविंकर कसटी बोली कुहा जाए। एणु कविंकर असल परीक्षा हुए गद्ୟରେ। आम ओडिया साहित्य रे जे कवि माने एही कसटी रे सफलतार सह उत्तीर्ण होइछंती सेमानक मध्यरु सचिदानंद राउतराय अन्यतम। कविता 1962
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 1963ରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା। ତାହା ଆଧୁନିକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଅବବୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପଥୀକୃତ ଉଦ୍ୟମ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଆଧୁନିକବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ମନେହୁଏ ସମକାଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ତାଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହା ଏହି କବିତା 1962ର ଏକ ପ୍ରେରଣା। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭ, ସମୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଜଗତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଗନ୍ତକୁ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଏହି ପତ୍ରିକା 1959ରେ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାସିକ, ଦ୍ୱିମାସିକ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1959ରେ ଏହାର ନୂତନ ରୂପର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ରାହାସ ରାୟ ଏବଂ ପରେ 1966ରେ ଏହା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏହାକୁ ନବଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସେଥିରେ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅନେକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ଦିଗନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଚାରର ମୁଖପତ୍ର। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ପଣ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ 1974ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକା ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଆଦିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା ସକାଶେ ଏବଂ ସେସବୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକଠାରେ ଦିଗନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଦିଗନ୍ତ କଳା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଆଦିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଉ। ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ସେ। 400 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ 14ଟି ଅଧିକରଣରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ ଶୀର୍ଷକ ମୁଖବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବା ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ସାନନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହା ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚେତନା ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ବା ବସ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଆକସ୍ମିକ ସ୍ଫୁରଣ ରୂପେ ନ ଦେଖି ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମାନସ ରୂପ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସେସବୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିକାଶର ସୂତ୍ର ଧରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀ ଲେଖକମାନେ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶର ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ମନନ କଳ୍ପନାରେ କିପରି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଜନ୍ମ, ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି, ତାହାର ଏକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପୁସ୍ତକ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଭାବରେ ଏହା ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସାହିତ୍ୟର ପଟ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପୁଷ୍ପିକା ବା ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର ପାଠକ ପୂର୍ବପରି ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସେ ଚାହେଁ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟର ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପୁରାତନର ନବନବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହା ଚିରାଚରିତ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ତାକୁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠପାଠିକା, ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ, ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଆୟତନ ତଥା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁଦିନରୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ମୋର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେମାନଙ୍କର କେତେଦୂର ପ୍ରୟୋଜନ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଜାଣେ ନା। ତଥାପି ଏହା ଯେ କେତେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ଦୁରୂହ ଓ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଗଲି। ଏଣୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟର କଷଟିରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଓ ସଫଳ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କେବଳ ତାଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧ ବା ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରର ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ସେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରେ ବା ଯେଉଁ ସମାଜର ମଣିଷ, সেই ସମାଜରୁ ହିଁ ତାର ପ୍ରେରଣା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେହି ସମାଜକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପାଣିରୁ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ମେଘ ଆକାରରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ସେହିପରି ସମାଜଠୁ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାକୁ ତାର ନିଜ କୃତି ବା ନିଜ କବିତା ଜରିଆରେ ପୁଣି ସେ ସମାଜକୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ 9-10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଲେଖେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ପଞ୍ଚାମୃତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳେ କଟକରୁ ବାହାରୁଥାଏ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କବିତା ପୁସ୍ତକର ବାହାରେ ପାଥେୟ ନାମରେ 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାପରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ କବିତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ 1943 ସାଲରେ ରଚିତ। ମୁଖରେ ଖାକିର ହସ, ଓଠେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଇସାରା, ଦୁଇ ପାଖେ ଦ୍ରୁତ ବନ, ଗତିବାନ ନକ୍ଷତ୍ରର ଧାରା, ଆହା ହସୁ ହସୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ତାପରେ ବସନ୍ତର ନିଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଏଠି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି, ଧକ୍କା ଖାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଦିଏ, ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ମହୁର ସୋରେଇ, ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ଅବା ଫୁଲ ବଣ ସଞ୍ଜେ। ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି ମଲା ଚେର ଗଞ୍ଜେ, ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ର ରନ୍ଧ୍ରେ ବଜାଇ ସାନାଇ, ମୋଦିତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଉପଶିରା ଦେଇ, ଅତଳ ଟନେଲ ଆଉ ନଳର ବିବରେ, ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ମାଡ଼ି ଛାୟାର ସହରେ, ମୋଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଗଣେ ଏଣେ ତେଣେ ତଡ଼ି ଅଖଣ୍ଡ ହାୱାରେ। ତେଣୁ ଏଣିକି ପାଠକୁ କବିତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କବିତାର ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନାନା ରକମ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୂପକ ପ୍ରତୀକ ୟାରି ଭିତରୁ କବିତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଠକ ଚିତ୍ତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ବା ତାର ପାଠକକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର। ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ କବିତା ପୃଷ୍ଠା। ଏଥିରେ କବି ସ୍ୱୟଂବରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ହଜି ଯାଇଥିବା ଛାଇ। ସେଦିନ ସମୟ ଥିଲା ଦିନ ଠିକ୍ 11:25। ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋର ଛାଇ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋର ଛାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ମୋ ଛାଇ ମୋ ପାଦ ପାଖରୁ ବାହାରି ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଘର କାନ୍ଥରେ ଏବଂ ବିଲ ମଝିରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ମୋ ଛାଇ ମୋ ପାଦ ପାଖରୁ ବାହାରି ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଘର କାନ୍ଥରେ ଏବଂ ବିଲ ମଝିରେ। ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ହଜିଗଲା। କେଉଁ ଏକ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ହଜିଗଲା କେଉଁ ଏକ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ। କେତେ ଖୋଜିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କାଳେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଁରି ଆକାଶରେ ଖୋଜିଥିଲି। କାଳେ ସମୁଦ୍ରର ଓଦା ବାଲିରେ ମୋ ପିଲାଦିନର ପାଦଚିହ୍ନ ପାଖରେ ହଜିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିରେ ଖୋଜିଥିଲି। ପାହାଡ଼ରେ, ଡଙ୍ଗରରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲି। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠାରେ ଖୋଜିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ପାଇନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଛାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ମୁଁ ନଥିଲି, ମୋ ଆଗରୁ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଛାଇ ହଜାଇ ସାରିଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିଥିଲି।
ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ କିପରି ଜାଣିଲା କେଜାଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମୋର ମା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ମୁଁ କେଉଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବା ବେଳେ ମୋର ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏ ଝିଅକୁ କାହିଁକି କେବେ କିଛି ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କହି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ମୋର ସବୁ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ମୋର ସବୁ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଥାଏ, କାହା ସହ କଥା ହୁଏ, ମୁଁ କେତେ ହସେ, କେତେ କାନ୍ଦିଥାଏ, ମୁଁ କହେ କି ନ କହେ, ମା କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ହିସାବ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଥାଏ, କାହା ସହ କଥା ହୁଏ, ମୁଁ କେତେ ହସେ, କେତେ କାନ୍ଦିଥାଏ, ମୁଁ କହେ କି ନ କହେ, ମା କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ହିସାବ ରଖିଥାଏ। ଏମିତିକି ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଖଡ଼ିସିଲଟ ହଜେଇ ଦେଇ ଆସିବା ବେଳର କଥା ହେଉ କି କାହା ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବା କଥା ହେଉ, ମାଆକୁ ଲୁଚି ନଈ ପହଁରା ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଯିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବହି ବସ୍ତାନୀକୁ ଘର ପଛକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସମୟ ସହ ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବା କଥା ହେଉ, ସମୟ ସହ ମୁଁ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବା କଥା ହେଉ, ଭୟରେ ହେଉ ବା କିଛି କଥା ମା ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ, ଭୟରେ ହେଉ ବା କିଛି କଥା ମା ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ, କଥା ସବୁ ଯେତେ ସାତଗଣ୍ଠି ଦେଇ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ରଖିଦେବି ଭାବିବା ବେଳକୁ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫିଟି ଯାଇଥାଏ, ମା ଆଗରେ କଥା ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। କଥା ସବୁ ଯେତେ ସାତଗଣ୍ଠି ଦେଇ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ରଖିଦେବି ଭାବିବା ବେଳକୁ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫିଟି ଯାଇଥାଏ, ମା ଆଗରେ କଥା ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋର ଛାଇକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ଖୋଜୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମା ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସେଦିନ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋର ଛାଇକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ଖୋଜୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମା ଜାଣିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଆଣି ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଖେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇ କହିଥିଲା, ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଆଣି ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଖେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇ କହିଥିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ତୋର ଛାଇ, ବୋକି ଝିଅ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲୁ ସେଇ ବୋକି ହୋଇ, ଅନ୍ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖୋଜେ କି କିଏ ନିଜର ଛାଇ, ବୋକି ଝିଅ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲୁ ସେଇ ବୋକି ହୋଇ, ଅନ୍ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖୋଜେ କି କିଏ ନିଜର ଛାଇ। ଆଜି ପତ୍ରିକାର ଗଳ୍ପ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଏଥିରେ ଗାଳ୍ପିକା ସଞ୍ଜୁରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ କୁନି ଝିଅ। ରାତି 3 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି, କାହିଁକି କେଜାଣି ରାଗିଣୀ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ମନଟା କାହିଁକି ଆନମନା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଦ ମାଉସୀ ସତେ ଯେମିତି ନିଦ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅତୀତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମଥା ପିଟି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ସାଗର ଭିତରକୁ। ରାଗିଣୀ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଲହଡ଼ି ରାଜିକୁ। ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଛୋଟ ଗାଁର ସ୍ମୃତି ସବୁ, ହଜିଯାଇଥିବା ବସନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଅଭୁଲା। ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ପୁଣି ଅତୀତଟାକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଅନାବନା ଗଛଟା ଗାଁ ବଗିଚାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଖୁବ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ। ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ଉପୁଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେଇ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଅଲଡ଼ା ଗଛ ହେଲେ ବି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି କାମରେ ଆସିଯାଏ। ଆଲୁରା ବାଲୁରା କେଶ, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଦେହ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିନେ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା ରାଗି। ମନରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବାହାରେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବା ଭୟ? ସହରୀ ରାକ୍ଷସମାନେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ, ନଜର ପକାଇବ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜର କାକା, ନିଜ ଦାଦା, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ। ଆଜି ମନଟା ତାର ଭାରି ଖୁସି। ଛୋଟ ଗାଁଟିର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ଆଣୁତାଣୁ ଗୀତରେ ଛୋଟିଆ ଦାଣ୍ଡଟି ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଯିଏ ଦେଖିଲେ ପଚାରୁଛି, କିଲୋ ରାଗି, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ଖୁସି ତ? କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ବଡ଼ ପାଟିରେ ଧମକେଇ କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ମୋ ନାନୀ ଆଜି ଆସିବ ପରା ଆମ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇକି? ସତେ ଯେମିତି କି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ନାନୀ ଆସୁଛି। ନ ପଚାରୁଣୁ କହି ପକାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଆମ କୁନି ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇବି। ରାଗିକୁ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଟିରେ ଧରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଠାଏ ପାଟିରେ ପକାଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛି ବସ୍ଟାକୁ।
ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ଟା କ'ଣ ଡେରି ଅଛି ବୋଧେ? ସହରରୁ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବସ୍ଟା ଡେରି ହେବା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇ କଣ କଣ ବକର ବକର ହୋଇ ଗାଳି ଦେଉଛି। ନିଜେ ନିଜେ କଥା ହେଉଛି। ତାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ରାଧୁ ବାପାଙ୍କର ଖିଲି ହସ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ରାତି ଅଧ କରିବ ଲୋ ରାଗି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଗିର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ରାଧୁ ବାପାଙ୍କୁ ଚାରିପଦ ଓଲଟା ସିଧା ଶୁଣାଇ ଦେବାରେ ପଛାଇଲାନି। ଗାଡ଼ି ସେଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଆସି ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ ଗାଁକୁ। ବସ୍ ଭିତର ପୁରା ଭିଡ଼। ରାଗି ବସ୍ର ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଗ ପଛ ଦିଥର ବୁଲି ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ନାନୀକୁ ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ପିଲାଟି କେତେବେଳୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଗି ବସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି କୁନି ଝିଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ନାନୀ ତା ହାତଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ତୋର ହାତ ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇଛି। ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେବନି, ସଫାସଫି ହୋଇ ଧରିବୁ। ରାଗି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ନାନୀ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସିଲା। ଝିଅକୁ ପଛରୁ କେତେ ଗେଲ କଥା କହୁଥାଏ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖିରେ କୁନି ଝିଅଟି ସତେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଫିକିନା ହସି ଦେଉଥାଏ। ରାଗି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଆଉ କୁନି ଝିଅଟି ପୁଣି ହସି ହସି ଗଡ଼ୁଥାଏ, ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଖେଳୁଥାଏ। ନାନୀ ତାଗିଦ କରିଦେଲା, ସେମିତି ଗାଉଁଲିଆ କଥା ତା ସହିତ ହନି। ସିଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିଯାଇ ସେଇଠି କହିବ। କେତେବେଳୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ରାଗିକୁ ତା ଜଣା ନାହିଁ। ମା ଭାତ ନିଉଛାଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲାଣି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଖୁଡ଼ି, କିଏ ଦେଠେଇ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜମା। ନାନୀକୁ ଦେଖିବେ, ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ। ବରଷକ ପରେ ସହରରୁ ଆସିଛି ପରା, କେତେ କଣ ଶିଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଯାନବାହନର ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଥିଲା। ଲୋକପିଲାଟି ଧୁଆଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ରଖି ଡାକ ପକେଇଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ନାନୀ ଛାଡୁ ନଥାଏ। ତାକୁ ସୂଚିବାଇ ରୋଗ ତ, ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ, ଲୁଗାପଟା ଧୁଆ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଥିରେ ବାରଣ। ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି ମା ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଚୁଲି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିଛି। ନାନୀ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ହାତ ମେସିନଟିଏ ଧରି ବସି ସିଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଆସି ବସନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ରାଗି ବସି ଦେଖେ, ତା ପାଇଁ ଜାମା ସିଲାଇ କରିଦେବା ପାଇଁ କହେ। 2 ଆଣ୍ଠୁ ମଝିରେ ମୁହଁଟା ରଖି ସିଲାଇ ମେସିନକୁ ତାର ଦେଖେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମେସିନକୁ ହାତ ଲଗାଇ ଆଉଁସି ଦିଏ। ଯଦି ନାନୀର କେବେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଉପରେ ନିର୍ଧୁମ ଗାଳି ପଡ଼େ। ରାଗି ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସି ଦେଖେ, କୁନି ଝିଅଟି ବସି ସେଇଠି ଖେଳନା ଧରି ଖେଳୁଥିଲେ ବି ରାଗି ତାକୁ ଧରି ପାରେନି। ନାନୀ ତାର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଏ। ତା ଜାମା ମଇଳା, ମାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତାର ଜାମା ସଫା କରିବାକୁ କି ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ସଫା କରିଦେବାକୁ। ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋରୁଗାଈ ବଳଦଙ୍କର ଆହାର ସେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବା ଆଦି ଅନେକ କିଛି କାମ। ତା ଛଡ଼ା ଯୌଥ ପରିବାରର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ନାନୀ ତାର ଝିଅକୁ କାକର ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ରାତିରେ ସବୁଦିନ ରାଗି ମା ପାଖରେ ଶୁଏ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ। କୁନି ଝିଅ ପାଖରେ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଟାଣି ନେଲା ସେଇଦିନ ନାନୀର ମଶାରୀ ଭିତରକୁ। ତା ସହିତ ଖେଳିବା, ବସିବା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ରାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାନୀର ମଶାରୀ ଟେକି କୁନି ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ କେତେବେଳୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତା କୁନି କୁନି ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ଥକି ଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ପରି ରାଇଜର ସେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରେ ନିଦ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଠପ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ କୁନି ଝିଅ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଶୋଇଛି। ନାନୀ ଚିତ୍କାରରେ ଝିଅଟି ଚିଙ୍କି ଉଠିଲା। ନାନୀ ଚିତ୍କାରରେ କହୁଥାଏ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ଶୋଇଛୁ? ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ। ଯା ବେଗି, ସେଇ ଗୋଡ଼ ତଳ ଆଡ଼େ ଜାଗା ଅଛି, ଶୋଇବୁ। ଗୋଟିକିଆ ମଶାରୀଟି, ତଳ ଆଡ଼କୁ ମାତ୍ର ହାତେ ଜାଗା। ସେଇ ହାତଟିଏ ଜାଗାରେ ରାଗି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲା। ପାହାନ୍ତା ପହରୁ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀ ପରି। ଦେଖିଲେ ପାଟି କରିବ ମା। କାମ କରି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ନାନୀକୁ ତାର ଭାରି ଡର। ସେ ସହରରେ ରହି ସବୁ ଜାଣିଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଗୁହାଳ ଗୋବର ଧାନ ଚାଉଳର ସଂସାର ଭିତରେ ମାର ସଂସାର। ଚାକଚକ୍ୟ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। ଚୁଲି ଲିପାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଗିଚା କାମ ଆଦି କରୁ କରୁ ତାର ଦିନ ଅଣ୍ଟେନି। ନାତୁଣୀଟିକୁ ଘଡ଼ିଏ ବି ଧରିପାରେନି। ସକାଳ ପହରର ଚା ପର୍ବରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ନାନୀ ମାକୁ କହୁଥିଲା,
ରାଗି ମୁଣ୍ଡରେ ମା ବହୁତ ଉକୁଣି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ ଦେଇ ମୁଁ ସଫା କରିବି, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ପଶିଯିବ। ମୁଁ ଭଲ ଔଷଧ ଆଣିଛି, କାଲି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସଫା କରିବି। ଆଜି ରାତିରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧିଦେବି, ସକାଳକୁ ସବୁ ମରିଯିବେ, ତାପରେ ଧୋଇଦେବି। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ରାତିରେ ରାଗିକୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ଥା ଉପରେ ଅଲଗା କରି ଶୁଆଗଲା। ଡର ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ସତକୁ ସତ ଉକୁଣି ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। ରାଗିର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହି ବୁଲିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଉକୁଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କୁନି ଝିଅକୁ ଆଜିଠାରୁ ଧରିପାରିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ନାନୀକୁ ପଚାରିଲା, ନାନୀ ଆଜି ମୁଁ ଝିଅ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିବି? ନାନୀ କହିଲା, କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ଲୋ, ତୋ ଦେହରୁ ପରା ଝାଳ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ପାଟିରୁ ତୋର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ରାଗିର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା, ଗୋରା ତକ୍ତ ଗାଲ ଦୁଇଟା ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଦୁଇଟା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ପାରିଲାନି। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଠୋ ଠୋ ହସି ଥଟ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମଝିରେ ଆସି ଝିଅର ଗାଲକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରି ଛପି ଛପି ପୁଣି ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡୁଥିଲା। ନାନୀର ଯିବାର ଦିନ ଆସିଗଲା ପଛେ ରାଗିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲାନି। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୁନି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଟଳମଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଫେରି ଆସି ଖଟଟି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଖି ପୁରା ଲାଲ। ମା ଦେଖି ଭାବିଲା, ବୋଧେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ତା ଆଖିକୁ ଆଫା କରିଦେଲା। ଧୀରେ ରାଗି ମାକୁ କହିଲା, ମା ମୋ ଆଖିଟା ଖୁବ୍ ଜଳୁଛି, ମତେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ମା ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ଘରୋଇ ଉପଚାର କଲେ ବି ରାଗିକୁ ଆଉ ଦିଶୁନି କହିଲାରୁ ମା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ କରି ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତାର ଲଗାଇଥିଲେ କି? ମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନର କଥା। ଡାକ୍ତର ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣାଇଲେ, କିଛି କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟି ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି, ଭଲ ହେବାର ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ମା ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଗିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ସତେ। ରାଗିକୁ କାଖେଇ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ବଳଦ ଯୋଚା ଶଗଡ଼ ଭିତରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1 ପ୍ରାୟ। ରାଗିଣୀଙ୍କର 2 ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା ତାତିଲା ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀବନ୍ଧ ଡେଇଁ। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ମୃତିରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ 1905 ମସିହା ମେ ମାସର 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡବୋସଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତିଥି ହିସାବରେ ସେଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗୁରୁ ଗମ୍କେଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ, ପରମ୍ପରା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଲିପି ଅଭାବରୁ ଏହାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅନେକ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଏହି ମହାନ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 30 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲଚିକି ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1939 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଚିକି ଲିପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରଚିତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଦାଳଗେ ଧନ, ଖେରୱାଳ ବୀର, ବିଧୁଚାନ୍ଦାନ ଆଦି ନାଟକ ସାନ୍ତାଳୀ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଲଚିକି ଲିପିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇପାରିଛି। ଗୁରୁ ଗମ୍କେଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ତଥା ଚିରନମସ୍ୟ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।